أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. ولمن خاف مقام ربه جنتان. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. تلاوتی کلام پاک حضور صاحبزادہ
قاری محمد سعید احمد مجددی بڑے آسان انداز میں فرما رہے تھے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ واہ 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 سبحان نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں بلبل باغ رسالت جناب محمد عارف ماجد مجددی۔ بات پہ جو چھوڑ دیتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ بات پہ جو چھوڑ دیتے وہ جوڑ دیتے ہیں ان کے جود و عطا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں واہ کروڑ دیتے ہیں، واہ 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 ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی، میرے آقا نہ چھوڑ دیتے ہیں واہ۔ ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے، ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، جس طرف رخ کو موڑ دیتے ہیں، جس طرف رخ کو موڑ دیتے ہیں۔ اس سے حضرت ابو البیان درگاہ حضرت ابو البیان عالمی ادارہ تنظیم الاسلام، حضرات سامعین و ناظرین کرام، آج کی یہ پروقار تقریب عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیر اہتمام حضور جانشین حضرت ابو البیان بحر علم و عرفان عالمی مبلغ اسلام شیخ طریقت الحاج ابو الحبیب صاحبزادہ پیر محمد رفیق احمد مجددی آپ کی زیر سرپرستی انعقاد پذیر ہے۔ کفر نے رات سا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات سا ماحول بنا رکھا ہے، آقا میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ سبحان اللہ کفر نے رات سا ماحول بنا رکھا ہے، میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کی لالچ سے بچا رکھا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ گمراہ ہو درماندہ ہو یا کہ مفلس ہو، کوئی گمراہ ہو درماندہ ہو کہ یا کہ مفلس ہو، تو نے ہر ایک کے لیے
دروازہ کھلا رکھا ہے، اور تیرے دربار کے سائل ہے تو اونچا ہے دماغ، سبحان تیرے اللہ دربار کے سائل ہے تو اونچا ہے دماغ، نسبت یار نے مسرور بنا رکھا ہے، سبحان اللہ، ماشاء یار اللہ، نے ماشاء اللہ۔ مسرور بنا ماشاء رکھا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہدیہ انعام پیش فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد خضر مجددی، دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ سے طالب علم ہے حافظ محمد خضر مجددی۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی محروم بنے، خدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، میری نگاہ سے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں پناہ گاہ بنے، سبحان اللہ، سبحان میری نگاہ سے ذرے بھی محروم بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، تیری نگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ان کی گلی میں چشمے تمنا بچھائی جائے، ان کی گلی میں چشمے تمنا بچھائی جائے، پلکوں پہ آنسوؤں کی کناری لگائی جائے، اور عشق رسول ہے تو سکوں کی دعا نہ مانگ، عشق رسول ہے تو سکوں کی دعا نہ مانگ، جب لگ گئی یہ آگ تو کیوں کر بجھائی جائے، سبحان اور اللہ۔ جس کا یہ قول ہے کہ برے ہیں سبھی میرے، جس کا یہ قول ہے کہ برے ہیں سبھی میرے، قسمت اسی کے در پہ نہ کیوں آج آزمائی جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول اپنی حاضری پیش فرمانے کے لیے سفیر سوز و گداز انتہائی محترم جناب ظہیر الحسن چرال صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیارے انداز سے، بڑے مخصوص انداز سے ہمیں موجود فرماتے ہیں جناب ظہیر الحسن چرال۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مجھ کو معلوم نہ تھا تیری قضا سے پہلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ سبحان کو معلوم نہ تھا مجھ کو معلوم نہ تھا تیری قضا سے پہلے، نجم تارا ہوش والوں کے مقدر میں
والوں کے مقدر میں کہاں ایسا جنون، ہم تیرے نام کا دن رات نشا کرتے ہیں، اور ان کے مدفن سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے مدفن خوشبو وفا آتی ہے، زندگی میں جو محمد سے وفا کرتے ہیں، زندگی میں جو محمد سے وفا کرتے ہیں، کاش آ جائے فقیروں کو بھی انداز طلب، کاش آ جائے فقیروں کو بھی انداز طلب، دینے والے تو بسط شوق دیا دینے والے تو بسط شوق دیا کرتے ہیں، اور یا خدا حسن ملیح رخ جانا پر، یا خدا حسن ملیح رخ جانا پر، مرنے والے کہاں مرتے ہیں، یا کرتے ہیں، مرنے والے کہاں مرتے یا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ اپنے ولی کو نہیں مرنے دیتے، مصطفیٰ اپنے ولی کو نہیں مرنے دیتے، صرف قید غم دنیا سے
رہا سے صرف قید غم دنیا سے رہا کرتے مجھ کو معلوم نہ تھا تیری قضا سے پہلے نجم تاباں جی زمین دوز ہوا کرتے مجھے بات کریں یہ سب آپ نظر نہیں آ رہے مجھے. جی حضور. آپ نظر نہیں آ رہے مجھے. جی حضور میں سائڈ پہ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر کوئی جوید صاحب کوئی دوست پڑھیں گے آپ کو ذاتی کوئی؟ جی حضور آپ نے اتنا پرسوز اور اتنا خوبصورت کلام پڑھا آپ کے جی عارف ماجد صاحب نے ذہی جراد صاحب نے، کوئی گنجائش نہیں حضور اس کے بعد. ماشاء اللہ مل جائے گا، میں ذرا پاس مل جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تصدق صاحب بھی السلام علیکم. جی ضرور. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں سب نے سلامت رکھے، خیر و فیض رکھے. روشن ضمیر نازش اہل بلا کہوں. روشن ضمیر نازش اہل ولا زندان چشم یار کے ساقی کو کیا زندان چشم یار کے ساقی کو کیا کہوں. آپ اپنی مثل خود مقدر کے ایسے کیا بات ہے، بہت اچھے. بے شک آپ اپنی مثل خود مقدر کے ایسے ایسا کہاں سے لاؤں جسے آپ کیا بات ہے. ایسا کہاں سے لاؤں جسے آپ سا کہوں. واہ واہ. جسے آپ سا کہوں. کیا بات کیا بات. واہ واہ کیا بات. ماشاء اللہ. اے کوچہ سنا کے
علمدار خوش خیال اے کوچہ سنا کے علمدار خوش خیال میں کنز علم کو خطبہ تیرا کیا بات ہے، سبحان اللہ، میں کنز علم کو خطبہ تیرا کہوں واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس کی حیات لمحہ بلمحہ سعید ہے، واہ 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 واہ، جس کی حیات لمحہ لمحہ سعید، بلمحہ سعید کیا بات ہے، اس کی لحد کو مظہر واہ واہ، نور خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساڈی جیل تے ساڈی جان، ابو البیان، ابو البیان، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مرحبا، اس کی لحد کو مظہر نور خدا کہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ میرے کاروان محبت ہے بے یقین، وہ میرے کاروان محبت ہے یقین، ان کو میرا نمائے صراط خدا صراط خدا ان کو میرا نمائے صراط خدا کہوں، اور اے مرد باکمال میں تیرے وجود کو، میں تیرے وجود کو حسن و جمال و نور کی حیرت سرا کہوں، نو جمال و نور کی حیرت سرا کہوں، اور میں بیٹھ کر جہاں کے بڑے
بلند کر کے تجھے پار سینہ بلند کر کے بلند کر کے تجھے پارسا کہوں سرمایہ علوم میں مجدد ہے تیرا دل سرمایہ علوم میں مجدد ہے تیرا دل قرآن کی آیتوں کو تمہاری غذا آیتوں کو تمہاری غذا کہوں. اور تو شعر مجھے بہت پسند آیا کہ حضرت صاحب کو ساری زندگی سنا، وہ ماحول، وہ لہجہ آنکھوں کو میں کدے کا بدل میں نے کہہ دیا آنکھوں کو میں کدے کا بدل میں نے کہہ دیا لب کو خطیب حسن رخ وطہا لب کو خطیب حسن رخ وطہا کم آئے گی میں عمر تبسم بسر ہوئی کم آئے گی میں عمر تبسم بسر ہوئی اب سوچتا ہوں خود کو تمہارا گدا ہوں اب سوچتا ہوں خود کو تمہارا گدا کہوں روشن ضمیر نازش اہل بلا کہوں زندان چشم یار کے ساقی تو کیا کہوں آستانے پر دیوانے آ گئے کیسے یہ موسم سہانے آ گئے جب پکارا میں نے مرشد پاک کو وہ میری بگڑی بنانے آ گئے. آج ہم درگاہ حضرت ابوالبیان پر تمام حضرات حاضر ہیں اور ذکر حضرت ابوالبیان کر رہے ہیں.
सरपरस्ती फरमा रहे हैं जानशीन हजरत अबुल बयान बहर इल्म इरफान शेख तरीक़त आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजूर साहबजादा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद मुजद्दी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आस्ताने के साथ जुड़े रहने की और फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही ताबा अबद सलामत आस्ताने यार रहे, इलाही ताबा अबद सलामत आस्ताने यार रहे, आसरा है हम फकीरों का ये बरकरार रहे। सुबह माशाअल्लाह आमीन। मैं तमाम ममालिक से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले अपने मुअज़्ज़ज़ बरादरान तरीक़त को, अहबाब को दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें मैं और आप सब हाजिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें इसी तरह मिल बैठने की और जिक्र हजरत अबुल बयान और जिक्र औलिया करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे क़िबला आलम हजूर जानशीन अबुल बयान अक्सर ये हदीस बयान फरमाया करते हैं कि जहाँ औलिया का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। जहाँ जहाँ भी आप तशरीफ फरमा है, मैं दुआ करता हूँ इनके वसीले से कि आप सब के घरों में अल्लाह अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अब चंद मालूमात के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे इंतहाई मोहतरम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद इशफाक अहमद मुजद्दी के आप चंद मारूजात हमारे गोश गुजार करें। मुदर्रिस दारुल उलूम नक्शबंदिया अमीनिया हजरत अल्लामा मोहम्मद इशफाक अहमद मुजद्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदना। हाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी ये खूबसूरत नशिस्त अपने पीर मुर्शिद हुजूर जानशीन अबुल बयान आलमी आपकी खिदमत को भी कबूल किया है। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ति हो जाता है। तीन चीजें ऐसी हैं जो बाकी रहती हैं। उनमें पहली चीज जो है वो सदका जारिया है, दूसरी चीज इल्म नाफे है, और तीसरी चीज जो है वो नेक औलाद है जो उसके लिए दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे क़िबला आलम की हर अदा को, हर अमल को ऐसी कबूलियत बख्शी है कि आपके जिक्र को भी तमाम बख्शा है, और जो कुछ भी आपने किया है उसको कबूलियत बख्श के आपने जो सदका जारिया की शक्ल में जो हमारे पास छोड़ा है इस दुनिया में, वो ये है कि आपने बेशुमार मसाजिद व मदारस का इत्माम किया, उनकी तामीर की, उनकी बुनियादें रखी और उनको आबाद किया है। और दूसरी चीज जो इल्म नाफे है, क़िबला आलम का एक बहुत बड़ा हमारे पास सरमाया, हमारे पास तोहफा, वो ये है आपकी तकारीर, आपके खुतबात वो हमारे पास मौजूद हैं, और आज भी लोग उसी तरह उनसे फैज़याब हो रहे हैं जिस तरह आपकी जिंदगी में फैज़याब होते थे। और तीसरी बात, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, कि नेक औलाद जो आपके लिए, जो उसके लिए दुआ करे। और बहमदिही ताला आप ये जानते हैं कि वलदुन सालिहुन आज हमारे पास जो आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा भी है और आपका इनाम भी है, आपकी करामत भी है। हमारे क़िबला आलम हुजूर जानशीन अबुल बयान के जिन्हों जो हमारे पास हैसियत शेख, हैसियत मुरब्बी हमारे पास मौजूद हैं, और हर घड़ी हर आन उनके लिए दुआएं भी करते हैं, और हजारों की तादाद में जो आपके मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुहिब्बीन हैं, वो भी आपके लिए दुआएं करते हैं।
دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی وابستگی قیامت تک ہمیں عطا فرمائے. آمین ماشاءاللہ. ہمارے مرکزی دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ کے مدرس حضرت علامہ محمد اشفاق احمد نجفی. اب میں گزارش کروں گا اپنے محترم حضرت علامہ محمد نوید اقبال مجددی کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں. حضرت علامہ محمد نوید اقبال. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ہمارے شیخ کریم حضور جانشین البیان والد مبلغ اسلام حضور صاحبزادہ محمد اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے. آج ہم ذکر حل بیان کے لیے ذکر حل بیان کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. جلال صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا. واہ واہ سبحان اللہ. رہ گیا لطیف رخ بدر لطیف حسن رخ بدر لطیف حسن رخ بدر. جب میں نے یہ مصرع سنا تو میرے سامنے حضرت ابو البیان کا وہ آپ کے کلمات آ گئے. حسن و جمال مصطفیٰ پر آپ تقریر فرما رہے تھے. اس تقریر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ بیان کیا کہ حضور نے فرمایا اخی یوسف صبیح وانا ملیح. اب حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب انہوں نے کس طرح اس کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف صبی تھے میں ملیح ہوں. اب صباحت اور ملاحت کو یوں تو شارحین حدیث نے بہت بیان کیا اور حضرت ابو البیان نے فرمایا کہ حسن صبی وہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ چمک ہو جس پر نظر ٹھہر نہ سکے اور حسن ملیح وہ ہوتا ہے جس میں کشش ہو. اب یہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابو البیان کا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا جملہ ہے کہ ایسا جملہ ہم نے کبھی نہ سنا. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو ایک ہے حسن صبی ایک ہے حسن ملیح. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی یوسف صبی تھے میں ملیح ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ حسن یوسف پر کسی کی نگاہ ٹھہرتی نہ تھی اور حسن مصطفیٰ سے کسی کی نگاہ ہٹتی نہ تھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ وہ جملہ ہے کہ حضرت ابو البیان کے علاوہ نہ کہیں سنا اور نہ کہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے جملے اور آپ کے الہامی جملے ہیں. مختصر بات کروں گا. دیکھیے حضور ابو البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارک کا آپ کے حیات مقدسہ کو جب دیکھا جائے تو ویل آرگنائزڈ ہمیں نظر آتی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں جو مقاصد طے کیے اپنے مقصد میں نے یہ مقصد حاصل کرنے ہیں ان پر آپ پھر چلتے گئے. میں صرف ایک بات کروں گا آپ کے مدارس کے حوالے سے. مرکزی جامع مسجد نقشبندیہ جو آج درگاہ حضرت ابو البیان کے نام سے پورے عالم اسلام میں مشہور ہے. 1973 میں آپ یہاں پر اپنے شیخ کریم کے حکم سے تشریف لائے. آپ کے شیخ کریم مظہر انوار خفی و جلی حضرت خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے حکم سے یہاں پر تشریف لائے. 73 میں یہاں پر آتے ہیں اور 74 میں اے بلاک میں دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ کے نام پر ایک قطع زمین حاصل کرتے ہیں. تو پہلا مدرسہ جو دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ کے نام پر آپ نے یہ بلاک میں حاصل کیا اور وہ مدرسہ جو اس وقت جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں حضور جانشین ابو البیان. اور یہاں ایک بات کہتا چلوں کہ آپ نے جس طرح دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ کو اب تعمیر فرمایا ہے عالم عرب کے علماء بھی تشریف لائے اور جو مصر کے علماء بھی تشریف لائے.
اور تمام علماء نے یہ بات کہی کہ ایسا بہترین اور زبردست اور خوبصورت نظام ہم نے کہیں نہیں. سبحان یہ اللہ. 74 میں یہ دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ کا پلاٹ حاصل کیا گیا. اب حضرت کل بیان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آگے ان کا ویژن کیا تھا؟ ان کا ویژن یہ تھا کہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی لیول کا دارالعلوم بنایا. اب اپنے اس ویژن پر کس طرح کب پہنچے؟ 82 میں 1982 میں 1982 میں یہ جو لاہور سائٹ پہ ڈی ٹی روڈ ہے چند قلعہ، یہاں پر آپ نے اس دور میں 82 میں آپ نے 5 ایکڑ زمین جگہ حاصل کی اور دارالعلوم کا نام رکھا مرکزی دارالعلوم اہل سنت. مرکزی دارالعلوم اہل سنت یہ آپ کا ویژن تھا کہ اس کو یونیورسٹی لیول پر ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ہوں. آج اس وقت حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک ایسا دینی مدارس کو سسٹم دینا چاہتے ہیں جہاں پر دنیاوی تعلیم بھی ہو، لیکن حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 82 میں جو مرکزی دارالعلوم نقشبندیہ آپ نے قائم فرمایا اس کا نصاب دیکھ لیجیے. اس نصاب میں دینی علوم بھی تھے اور دنیاوی علوم بھی. 3 سال تک وہ بڑے آب و تاب سے چلا اور 3 سال کے بعد کیا ہوا؟ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات تو اس وہ دارالعلوم بند ہو گیا. کئی وجوہات ہوئی، لیکن حضرت ابو البیان رکے نہیں. ان تمام اساتذہ اور تمام طلباء کو آپ فوری طور پر 86 میں دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ لے آئے اور وہ سلسلہ جو وہاں پر دارالعلوم مرکزی دارالعلوم اہل سنت میں منقطع ہوا تھا اس کو دوبارہ آپ نے شروع فرما دیا. اب 86 کی طرف آئیے. دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ اپنے پورے جوبن میں آ گیا. اب آپ آگے چلتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ رکنے والے نہیں تھے. 88 میں آپ نے زیڈ بلاک پیپلز کالونی میں ایک قطع اراضی حاصل کیا جو آج جامعہ مسجد نقشبندیہ اور جامعہ تنظیم الاسلام کے نام سے مشہور معروف ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے جب ہم علی پور چٹا کی طرف سے آئے تو کلاس کی آتا ہے. کلاس کے میں 8 کنال سے زیادہ جگہ ہے، 12 کنال جگہ ہے جہاں پر جامعہ تنظیم الاسلام آپ نے قائم فرمایا اور اس کی تعمیر اب حضور جانشین ابو البیان ماشاءاللہ. اور آپ کا اسکیم یہ ہے کہ 100 کمروں پر مشتمل اس 12 کنال کی زمین جو ہے تو دارالعلوم ہمارا جامعہ تنظیم الاسلام ہے. آپ نے جو ویژن دیا ہے کہ 100 کمروں پر مشتمل وہاں پر ایک پروجیکٹ بنایا جائے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں اگر ہم حافظ آباد کی طرف سے آئیں تو وہاں پر قاضی کوٹ برلب سڑک وہاں پر جامعہ تنظیم الاسلام کی وسیع و عریض مدرسہ ہے، اس پر بھی حضور جانشین ابو البیان کی نظر ہے. اگر ہم ادھر سے سیالکوٹ کی طرف سے گجرانوالہ میں آئیں تو ہمارے سامنے جامعہ تنظیم الاسلام نظام پر بہترین انداز میں اس کی عمارت بن چکی ہوئی ہے. تدریسی نظام جو وہ قائم ہو چکا ہوا ہے. الغرض حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قطعات اراضی چھوڑے تھے ان ہر قطع اراضی پر پچھلے 10 سالوں میں حضور جانشین ابو البیان ایک ایک کر کے بہترین مدرسہ تعمیر فرما چکے. تو یہ وہ خدمات ہیں جو حضرت ابو البیان کی ہیں اور یہ وہ خدمات ہیں جنہیں جانشین ابو البیان لے کر آگے چل رہے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت جانشین ابو البیان کے علم میں، عمل میں، عشق میں اور برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بزم وفا سجائی ہے خواجہ سعید نے، بزم وفا سجائی ہے خواجہ سعید نے، رونق یہ سب لگائی ہے خواجہ سعید نے. لاریب اس پہ چڑھ گیا رنگ مجددی، لاریب اس پہ چڑھ گیا رنگ مجددی، جس نے نظر ملائی ہے خواجہ سعید نے. دید اصل میں حق کا جمال ہے، مرشد کی دید اصل میں حق کا جمال ہے، یہ بات بھی بتائی ہے خواجہ سعید نے. ایمان تازہ ہونے لگا سامعین کا، ایمان تازہ ہونے لگا سامعین کا، تقریر جب سنائی ہے خواجہ سعید. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجمع لگا ہے آپ کی چوکھٹ پہ رات دن، مجمع لگا ہے آپ کی چوکھٹ پہ رات دن، جنت کی راہ دکھائی ہے خواجہ سعید نے. جنت کی راہ دکھائی ہے خواجہ سعید نے. اور قبلہ رفیق بانٹ رہے ہیں تجلیات، قبلہ رفیق بانٹ رہے ہیں
तजल्लियात शम्मे करम जलाई है ख्वाजा सईद ने, ख्वाजा सईद ने। अब मैं अपने मेजबान से कौसर जावेद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप फरमाएं कि आगे इस तरह शेड्यूल को चलाना है। अपने कलमात से भी हमें मुस्तफीद फरमाएं, कलमात खैर से, और आगे प्रोग्राम का शेड्यूल जो है वो हुक्म फरमाएं इस तरह। मैं तो बड़े शुक्रगुजार हैं हम आपके, अपने साथियों से बिलखुसूस हजरत साहब से मुलाकात होगी, आपकी ज़ियारत कर ली। हम उन खुशबख्त लोगों में से हैं कि जिन्होंने हजरत पीर मुजद्दी साहब उनकी खिदमत में उनकी ज़ियारत की, उनकी बारगाह में उनकी कदम बोसी का बार बार मौका मिला हमें। हमारे घर तशरीफ फरमा होते थे। और ये जो ज़हीर जलाल साहब ने जो कूजे में दरिया बंद किया है, मैं तो उसमें मेरे सामने मैं ऐसे ही महसूस हो रहा है कि मैं हजरत साहब की बारगाह में हाजिर हूँ। और वो पीर मुर्शिद की बारगाह में हम हाजिर हुए 98 में, जब 97 में या 96 में सैलाब आया, तो मुझे बहुत मौका मिला। 2 ट्रक जो थे इमदादी सामान के, हुजूर सईद मुजद्दी साहब पीर साहब किबला वो लेके गए बेरा शरीफ, और पीर करम शाह साहब पीर मुर्शिद की बारगाह में पेश कर दी। तो बड़ी ही हमारी खुशबख्ती है हमारी फैमिली पर, हमारे घर वालों पर। जब ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो जुलूस था उनमें शिरकत फरमाते हैं हमारे घर से। और जब से हुजूर किबला मुजद्दी साहब तशरीफ फरमा हुए, हमारे घर में रौनकें, हमारे घर की परेशानियां, रौनकें आ गई, परेशानियां दूर हो गई। और एक जो मैं हजरत साहब से जब मैं ज़ियारत करता हूँ, तो जब आप जिन दोस्तों को, जिन बुजुर्गों को देखने से अल्लाह की याद आए, तो समझे कि आपकी जो किस्मत है वो यावरी है, उसकी कामयाबी है। किबला हजरत साहब को जब हम देखते हैं, यकीन करें कि बगैर किसी उसके जो पुराने हमारे असलाफ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी याद आती है और अल्लाह की याद आती है। कितने खुलूस से, कितने तनदही से, कितनी खूबसूरती से इन्होंने जो हमारा खानकाई निज़ाम है उसको रोशनी दी। गुजरावाला में मरकज़ तजल्लियात जो कायम किया, उसमें हमारे पास जो भी उलमा मशाइख यहाँ अमेरिका में तशरीफ लाते हैं, इतनी तारीफ फरमाते हैं, इतनी तारीफ फरमाते हैं कि जम्मे गफीर हिफाज़े कराम का, बच्चों का, और जो नात खान है, जो हमारे उलमा मशाइख हैं पूरी दुनिया में, जो हुजूर मुजद्दी साहब का पौधा लगाया हुआ है, उससे पूरी दुनिया जो फैजियाब हो रही है। अल्लाह पाक हम सबको इससे फैजियाबी की तौफीक अता फरमाए। और हजरत के बाद जो हमारे साहबजादा रफीक मुजद्दी साहब हैं, इनकी उम्र में, इल्म में, अमाल में बरकत अता फरमाए, और इनको शैतानों के शर से महफूज फरमाए, और अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम बड़े हजरत साहब की कदम बोसी का हमें मौका मिला। और हजरत किबला साहबजादा साहब बहुत शफकत फरमाते हैं। हम इनकी बारगाह में दुआ ही कर सकते हैं, इनकी दुआओं की हमें जरूरत है, लेकिन हम हर वक्त दुआ गो इनकी तरक्की के लिए। और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह तैयार किया है, मैं सुन के हैरान हुआ कि इंग्लिश में, उर्दू में आपके साहबजादगान जो है वो इतनी खूबसूरत खिताब फरमाते हैं। हम और जो आपकी सोशल मीडिया की टीम है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह वो 4-4 मिनट के, 5-5 मिनट के हर मौजू पर हजरत साहब के, किबला मुजद्दी साहब के, किबला साहबजादा साहब के जो क्लिप्स हैं वो लगाते हैं, उनसे पूरी दुनिया फैजियाब हो रही है। मैं बिलखुसूस वो सेव कर लेता हूँ, और बाद में जब वक्त होता है तो मैं उनको लेता हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ज़हीर जलाल साहब ने जो हजरत साहब की बारगाह में मनकबत पढ़ी कि उनके ये नात भी है, और उनके मदफन से खुशबुए वफा आती है, जिंदगी में जो मोहम्मद से वफा करते हैं। काश आ जाए फकीरों को भी अंदाज तलब, देने वाले तो बसद शौक दिया करते हैं।
मुस्तफ़ा अपने वली को नहीं मरने देते, मुस्तफ़ा अपने वली को नहीं मरने देते, सिर्फ कैद गमे दुनिया से रहा करते हैं। क्या बात है। आज जो ज़हीर जलाल साहब ने जो मनकबत और नात पेश की, वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी। जो ये पढ़ना, जिसकी हयात लम्हा ब लम्हा सईद है, क्या बात है। जिसकी हयात लम्हा ब लम्हा सईद है, उसकी लाहद को मजहर नूरे खुदा कहूँ। क्या अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। हजरत साहब, हम सिर्फ मेरा ये कोशिश थी कि आपसे ये मैं यूट्यूब के लिए और चैनल के लिए आपका जो पैगाम है, एक तो उर्स के हवाले से, उर्स का जो मतलब है, और यहाँ नई जनरेशन जो औलिया कराम के हवाले से आप उसमें ऐड करके जो आप किताब अपने मवाज़े हसना फरमाएंगे, उसमें मेरी यही गुजारिश है कि हम किस तरह यहाँ पे औलिया कराम का पैगाम है जो उसमें आपकी रहनुमाई की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक़्त देने का और इस पाक रूहानी महफिल में शिरकत करने का। हजरत साहब, आपकी कदम बोसी करके बहुत बहुत खुशी हुई। तो मैं बस आप सब दोस्त को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने बाअमल, इतने यानी मसलसल कोशिशों में मसरूफ, हमें टीवी पे महसूस होता है कि ये रूहानियत हमारे इधर पहुंच रही है। यकीन करें, हम अभी जब महफिल में शिरकत की है ना, तो ये ऐसा माहौल बन रहा है कि यहाँ पे हम मौजूद हैं, हर जगह पे हजरत साहब भी मौजूद है और सारे साथी मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। प्रोफेसर जावेद साहब आपके ज़ौक़ की भी दाद देते हैं कि आपने जिस तरह ज़हीरुल हसन जलाल साहब को सुना, उसी तरह हमें सुना दिया। ये आपकी जहानत, आपकी दाद काबिल दाद है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे साथ मुमताज़ मजहबी शिकालर हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद अल अज़हरी साहब को लिंक पर मौजूद हैं। तो अगर आप कलमात से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं तो हम उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद साहब अल अज़हरी। यासिन साहब 2 मिनट बस होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी 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 डॉक्टर साहब वो अपना आपका अनाउंस कर दिया, आ जाए प्लीज। यासिन साहब सिर्फ 1 मिनट, डॉक्टर साहब 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। जी ठीक है, ठीक है। दुनिया में रोशनी की अलामत सईद हैं, दुनिया में रोशनी की अलामत सईद हैं, सुनियों पे जिनकी खास अनायत सईद हैं। अल्लाह के वली हैं बड़े इस जहान में, अल्लाह के वली हैं बड़े इस जहान में, करती है नाज जिन पे वलायत सईद। सुभान अल्लाह, वलायत सईद हैं। हम आसियों पे उनकी अनायात आम हैं, हम आसियों पे उनकी अनायात आम हैं। माशर में हम पे सायाए रहमत सईद हैं। आया जो दर पे उसको तलब से सिवा दिया, आया जो दर पे उसको तलब से सिवा दिया, है दूम के मियारे सखावत सईद हैं। आपका दिल में उतर गया, एक लफ्ज आपका दिल में उतर गया, नाजा है जिस पे हुस्ने खताबत सईद है, नाजा है जिस पे हुस्ने खताबत सईद है। सुभान अल्लाह। मुमताज मजहबी शकालर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद साहब अल अज़हरी, आप से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप अपने मरफूजात से हमें मुस्तफीज फरमाएं। इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनीर अहमद साहब अल अज़हरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा اللهم सल्लि अला सय्यिदिना व माशाअल्लाह मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सलाम अलैका या सय्यदी या अस्सलातु रसूल वस्सलामु अलैका या अल्लाह सय्यदी या आलिका व हबीब अल्लाह अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सलाम शफीअल अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्ल वजूदिल कौनैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रूह जसदिल कौनैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ज़ीनत मसनद विलायत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दाए इल्म व हिकमत, माशाअल्लाह मरकज़ नूर व इरफां, मखदूमी अहले सुन्नत, हजरत साहिबजादा पीर तरीक़त अल्लामा रफ़ीक़ अहमद मुजद्ददी नक्शबंदी हाफिज़हुल्लाहु तआला व अतालल्लाहु बक़ाअहु बितमाम आमीन सिहति वल आफिया। आमीन आमीन। और इसके साथ बरादर मोहतरम जनाब जावेद कौसर साहब और बरादराने तरीक़त व रूहानियत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए बड़ी सादत और खुशी ये है कि मुझ गुनहगार को और ऐसे इंसान को जो अपने आप को किसी काबिल नहीं समझता, आपने उसे किसी काबिल समझते हुए इस पाकीज़ा महफिल में दावत दी, जिसका इंतिसाब ज़ीनतुस सालिकीन, मंबाउल वासिलीन, माशाअल्लाह मरकज़ रुश्द व हिदायत हज़रत अबुल बयां हज़रत मौलाना सईद अहमद मुजद्ददी अन-नक्शबंदी रहिमहुल्लाहु तआला रहमतन वासिआ अनारल्लाहु दरीहहु अल-मुबारक बिल अनवार आमीन वल रहमात वल बरकात आमीन आमीन सुभान अल्लाह। फी जमील लहज़ात। आप जिनके करीब होते हैं वाह वो बड़े खुश नसीब होते खुशीब हैं। होते हैं। वाह वाह वाह। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब वो बड़े खुश नसीब होते हैं। उनसे मिलना फिराक का मिलना, उनसे मिलना फिराक का मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। माशाअल्लाह। दूर होकर करीब होते हैं, फासले भी अजीब होते हैं। वाह वाह वाह। दूर होकर करीब होते दूर होकर करीब होते हैं, हैं, फासले भी अजीब होते हैं। फासले भी अजीब होते हैं। आज फासले सिमट गए और हम बारगाहे अबुल बयां रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हाजिर हैं। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वो है जो दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए, वो उन्हें निकालता है तारीकियों से नूरे ईमान की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक पहचान बताई कि मेरी पहचान क्या है। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ हवालों से अपना तारुफ करवाया है, और उसे जो सबसे ज़्यादा तारुफ अपना पसंद है वो तारुफ ये है कि उसने अपनी निस्बत अपने दोस्तों के साथ कर दी है। ये उसका तारुफ है। दुनिया में अगर हमें किसी से मोहब्बत हो तो हम ये कहते हैं कि
मैं फलां का दोस्त हूँ या फलां मेरा जानने वाला है, फलां वजीर से मेरी बड़ी अच्छी वाकफियत है और हम बड़े उस पर नाज करते हैं, बड़ा फख्र करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मयार दिया कि अगर आपने अपनी पहचान करवानी है तो किससे करवाएं आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले आयतुल कुर्सी के अंदर अपनी पहचान करवाई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये भी एक तारुफी अंदाज था कि अल्लाह वो है जो जिंदा है, जिंदगी अता करने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँग नहीं आ सकती। तो ये पूरा एक तारुफ है अल्लाह की ज़ात का। लेकिन उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अमूमी तारुफ करवाने के बाद अपना एक ख़ास तारुफ करवाया। अपना अमूमी तारुफ करवा दिया पूरी कायनात के लिए कि ये मेरा अमूमी तारुफ है, मैं खुदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदगी अता करता हूँ, मुझे ऊँग नहीं आती और कोई पत्ता मेरी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता, शफात मेरे इज़्न के बगैर ना होगी, ये कुर्सी, ये आसमान, ये शजर, ये हजर, ये परिंद, ये सब कुछ मेरे मातहत है। मैं जिसे चाहूँ जिंदगी अता करूँ, जिसे चाहूँ मार दूँ, जिसे चाहूँ बीमारी दे दूँ, जिसे चाहूँ शिफा की नेमत से माला माल कर दूँ, जिसे चाहूँ अनसीन बीमारी से जिस तक कोई तबीब या डॉक्टर ना पहुँच सके वो लगाकर इस दुनिया से रुखसत कर दूँ। ये मेरा अमूमी तारुफ है। लेकिन फिर एक ख़ास तारुफ करवाया और जिस पर नाज किया अल्लाह ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी में मैंने अपना अमूमी तारुफ करवा दिया है, अब मेरा ख़ास तारुफ है। और ख़ास तारुफ क्या है? अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके सारे रसूलों पर, सारे अंबिया पर, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो फरिश्तों पर ईमान लाए, और फिर ईमान लाए मोहब्बत रसूल पर, अदब रसूल पर ईमान लाए, अल्लाह की दोस्तों की मोहब्बत पर ईमान लाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हैं वो लोग जिनका मैं दोस्त बन जाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये हैं वो लोग। अच्छा, तारुफ ये होता है कि अगर हम किसी से कहें कि मेरा जानने वाला है कोई, मेरे साथ किसी की निस्बत है, मसलन हमारी निस्बत हजरत अबुल बयां ज़ीनतुस सालिकीन और मंबाउन नूर, मंबाउल हिकमा हजरत मौलाना सईद अहमद मुजद्ददी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से है। हम बड़े फख्र से बताते हैं कि भाई हमारी निस्बत उनके साथ है और उस पर हम खुशी का इजहार करते हैं। जहां कहीं मसला होता है, नाम लेकर हम अपने मसाइल को हल करवा लेते हैं रूहानी तौर पे। लेकिन इधर कैफियत ये है कि औलिया तारफ नहीं करवा रहे कि हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है, अल्लाह हमारा दोस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है, मैं हूं इनका दोस्त। वाह वाह वाह, मैं हूं इनका दोस्त। अब अगर हिम्मत है तो आओ। माशाअल्लाह। हाँ जी, अब अगर हिम्मत है तो आओ। मैं इनका दोस्त हूँ, वाह वाह, मैं इन्हें मानता हूँ, मैं इन्हें अपनी निगाहे मोहब्बत में रखता हूँ, मैं इन्हें अपनी रहमतें अता करता हूँ, ये मेरी साया मोहब्बत में रहते हैं। और अगर किसी की हिम्मत है तो जरा आंख मैली करके देखे तो सही, आंख ना निकाल दे। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी आयत के तहत एक वाकया लिखा तफसीर नईमी के अंदर कि एक मजदूर बुजुर्ग किसी गली से गुजर रहे थे और साथ ही एक तवाइफ वो अपने यार के साथ जा रही थी। अच्छा, बारिश हो गई और वो कीचड़ भी था, तो कहीं वो मजजूब का पांव कीचड़ के ऊपर पड़ा और कीचड़ जो है वो उस तवाइफ के कपड़ों पे जाके पड़ गया।
उसके यार को बड़ा गुस्सा आया सुभान अल्लाह। और उसने एक थप्पड़ रसीद किया। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो कितने साफ सुथरे कपड़े, मेकअप किया है, और तुमने उसके कपड़ों को खराब कर दिया है। मेरी जो सुकून था, मेरी जो लज्जत थी निगाहों की, तुमने उनको खराब कर दिया है। तो तुमने उसे खराब कर दिया है। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरने के बाद वो जो तवाइफ थी अपने यार के साथ कोठे पे चढ़ना शुरू हो गई। अभी चंद सीढ़ियां चढ़ी ही थी, उसका पांव फिसला और वो नीचे गिर के मर गई। लोगों ने शोर मचा दिया कि देखो उस मजदूब की बद्दुआ लगी और ये खत्म हो गई। लोग आए मजदूब के पास और कहने लगे कि तुमने क्या किया, उसे बद्दुआ दी। अल्लाह के जो फकीर होते हैं वो किसी को बद्दुआ नहीं देते। वाह वाह वाह। अल्लाह के वली की, दोस्त की पहचान ये है, वाह वाह वाह, वो किसी को बद्दुआ नहीं देता। ये फकीर की पहचान बताई गई है। फकीर हमेशा दुआ देता है। अल्लाह के वली की पहचान जो कुरूने उला से लेकर आज तक बताई गई है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी को बद्दुआ नहीं देता, वो दुआएं दिया करता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रहमत का अक्स होता है, मजहर होता है। और जहां रहमत हो वहां जहमत नहीं हुआ करती। अच्छा, तो बुजुर्ग ने कहा जी मैंने तो कोई बद्दुआ ना दी। तो कहते फिर ये सीढ़ियों से नीचे गिर के मरी क्यों, हकीकत क्या है? सुभान अल्लाह। उसने कहा जी कि मुझे इतना तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन इस कदर पता है कि जब ये बाजार में आ रही थी तो कीचड़ जो है वो मेरे पाँव की वजह से उसके कपड़ों पे पड़ गया, तो इसके यार को गुस्सा आ गया, उसने आके मुझे थप्पड़ मारा। जैसे ही उसने मुझे थप्पड़ मारा मेरे यार को गुस्सा आ गया। मेरे यार को भी मेरे यार ने कहा कि मैं अभी निपटता हूं इससे, मैं देखता हूं इसकी जुर्रत कैसे हुई तुझे थप्पड़ मारने की। भाई ये दो यारों का मामला था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दो यारों के माबैन था। दो यार जाने, एक दुनिया का यार है और एक वो है जिसने खुद कहा अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह यार है, दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए और ईमान में कामिल हुए। अच्छा, फिर यारी की तारीफ क्या है? यारी भी उनसे पूछें जिन्होंने कभी किसी से यारी लगाई हो, जिन्होंने किसी की मोहब्बत में रात काटी हो। उससे पूछो यारी का मजा होता क्या है। उससे पूछो कि जब उसे यार का चेहरा नजर ना आए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसकी आंखें किस कदर प्यासी हो जाती, मुश्ताक हो जाती हैं कि कब वो जमाले महबूब नजर आए और मेरी प्यासी आंखों को सैराबी नसीब हो। मेरे महबूब को इल्जाम ना दो ए लोगो, मेरे महबूब को इल्जाम ना दो ए लोगो, मैंने ये चोट समझ बूझ के खुद खाई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैंने ये चोट समझ बूझ के खुद खाई है। और वो अरब का शायर था, उससे पूछा कि तुमने मोहब्बत की लज्जतों को पहचाना कब? तुम बता सकते हो कि मोहब्बत की लज्जतें क्या होती हैं, कैफियत क्या होती हैं? तो उसने कहा कि मुझे तो ज्यादा पता नहीं, अलबत्ता इतना पता जरूर है, अतानी हवा हा कबला अन आरिफल हवा। मेरे पास मेरी मोहब्बत, मेरे महबूब की मोहब्बत उस वक्त आई जब मैं मोहब्बत के माना भी ना जानता था। मैं एक मासूम सा बच्चा था और मैं एक मजमे के अंदर बैठा था। पता नहीं क्या हुआ कि हजरत अबुल बयान की नजर मुझ पे पड़ गई। सुभान अल्लाह। पूरे मजमे में मैं ही अकेला था, नजर मुझ पे ही पड़ी। अच्छा, मैं मोहब्बत के माने भी नहीं जानता था। मोहब्बत होती क्या है, अच्छा इसकी लज्जतें क्या होती हैं, इसके अंदर तड़पना फड़कना क्या होता है, रातों को जागना क्या है, महबूब नजर ना आए इसकी बेताबी क्या है, मुझे कोई पता नहीं था। हुआ क्या, फसादा फ़क़ल्बी खालियन फतमक्कना,
वो मोहब्बत आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतरी, उसे मेरे दिल में झांका, कोई और मोहब्बत तो नहीं इस दिल के अंदर, कोई और महबूब तो नहीं है। उसने मेरे पूरे दिल का जायजा लिया, कुछ दुनिया की मोहब्बतें थीं, कुछ ख्वाहिशात थीं। उस मोहब्बत ने उन दुनिया की ख्वाहिशात को निकाल के बाहर फेंका, दिल को साफ किया, और फिर वो मोहब्बत बड़े बावकार तरीके से मेरे दिल में बैठ गई और कहा, अब मैं यहां पर बैठा हूं, मैं तुम्हारा महबूब हूं, अब तुम्हें कहीं और न देखने दूंगा, सुभान अल्लाह, अब तुम मेरे हो। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पाक जिक्र की है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और एक सहाबी आपकी बारगाह में हाजिर थे। एक और सहाबी पास से गुजरा, जो सहाबी पास बैठा हुआ था वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी ला उहिब्बु हाज़र रजुल, मैं इस शख्स से बड़ी मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अअलमतहु अअखबरतहु, क्या तुमने कभी इसे बताया, क्या तुमने कभी इसे खबर दी कि तुम इससे मोहब्बत करते हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह नहीं। तो आपने फरमाया, जाओ उससे जाकर बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। वो उठा और भागा और जाकर उससे कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूं। उन्होंने आगे से जवाब दिया, अल्लाह ताला तुम्हें इस मोहब्बत पर अजर अजीम अता फरमाए। सवाल ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, उनकी मौजूदगी में गैर से इजहार मोहब्बत, चाहिए तो ये था कि वो इजहार मोहब्बत आपसे करता, लेकिन उस मरकज मोहब्बत की मौजूदगी में गैर से इजहार मोहब्बत। बात यह है, दुनिया की मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज बनाती है, दुनिया की मोहब्बत खुद गर्ज बना देती है सिर्फ एक के साथ। ये पूरी उर्दू शायरी में जो रकीब का तसव्वुर है वो इसी वजह से है कि कोई और मुहिब ना हो, एक मुहिब और एक महबूब बस। लेकिन ये दुनियावी मोहब्बत है, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आती है तो वो खुद गर्ज नहीं बनाती, बल्कि उसके दिल को कुशादा कर देती है, आशिक के दिल को कुशादा बना देती है, और पैगाम ये देती है कि तुम्हारा दिल इतना वसी है, जो भी आए उसमें सिमा जाए, लेकिन तुम्हारे दिल में तंगी ना हो, बल्कि तुम्हारा दिल इतना कुशादा हो, दुनिया भी समाए, मकां भी समा जाए, ला मकां भी समा जाए, और फिर ला मकां से आगे जो अर्श के जलवे हैं वो भी तेरे दिल के अंदर समा जाएं, फिर भी तू ये सदा लगाए, हल मिन मजीद, या अल्लाह अभी और चाहिए। ये है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया कि जब मोहब्बत दिल में आती है तो इंसान का चेहरा रोशन होता है, दिल में कुशादगी पैदा होती है, और जब अल्लाह ताला किसी को खुद अपनी मोहब्बत अता कर दे तो फिर उसे इल्मे लदुन्नी भी अता होता है, उसे कश्फ भी अता होता है, और कश्फ की 70 किस्में हमारे बुजुर्गों ने बयान की हैं, 70 किस्में बयान की गई हैं असहाबे तरीकत ने। जब कोई शख्स अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बनता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हिजाब उठाता है, एक कश्फ हासिल हो जाता है, हासिल होते 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 70 हिजाबात उठ जाते हैं, और कश्फ की जितनी भी अकसाम हैं वो एक अल्लाह के वली को हासिल हो जाती हैं। अजीब बात यह है कि मैंने काम करना शुरू किया और मुझे सादत हासिल हुई, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं हजरत पीर तरीकत साहिबजादा रफीक अहमद मुजद्ददी नक्शबंदी हाफिज़हुल्लाह ताला का, कि उन्होंने मुझे ये मौका अता किया बय्यिनात के ऊपर काम करने का। बय्यिनात पढ़ने से पहले मुझे शायद इतनी समझ ना आती,
لیکن جب بینات میں نے پوری پڑھی اردو کے اندر عربی کے اندر پڑھی تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جو 70 قسم کے مکاشفات تھے وہ حضرت ابو البیاں کو عطا کر دیے ہیں. سبحان اگر یہ بینات نہ ہوتے، یہ بینات نہ ہوتی. اور بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں واضح، بانا یبین بیانن، اس کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، کھول دینا کسی چیز کو. بینا یبین تبیینن، کسی چیز کو اس طرح کھول کر بیان کرنا کہ اس میں کسی قسم کا ابہام نہ رہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو کتاب مبین کہا ہے. سبحان اللہ، سبحان کتاب اللہ. مبین کا مطلب یہ ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو روشنی بھی عطا کرتی ہے. واہ واہ واہ. کتاب مبین کہا ہے اسے. اور قبلہ ابو البیاں رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو بینات بیان کیے ہیں، بینات کو قرآن کی زبان میں روشن دلائل کہا گیا ہے. بینات کو قرآن کی زبان میں کرامات کہا گیا ہے. بینات کو قرآنک ٹرمنالوجی میں معجزات کہا گیا ہے. اس کو دلائل سے تعبیر کیا گیا ہے. تو جب ہر قسم کے دلائل، ہر قسم کے کرامات اور معجزات کی روشنی، معجزات تو انبیاء کے لیے، معجزات کی روشنی اس ولی کامل کو حاصل ہو گئی. میں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں. اور یہ روشنی کیوں نہ حاصل ہوتی کہ حضرت ابو البیاں رحمت اللہ علیہ کس کی اولاد سے ہیں؟ وہ کس کی اولاد سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ صحابی رسول حضرت دہیہ کلبی کی اولاد سے ہیں. اللہ رب العزت جب جبریل امی کو بھیجتے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں حکم ہوتا جو شخص میرے نبی کے نزدیک محبوب ہے اس محبوب کی شکل میں جایا کرو. میرے محبوب حضرت دہیہ کلبی کو محبوب رکھتے ہیں، اے جبریل تم اس شکل کے اندر جاؤ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے کو بھی اسی نسل سے پیدا کر دیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ محبوبیت ازل سے ہے، آج سے نہیں. اچھا، کئی لوگوں کو محبوبیت کسب سے حاصل ہوتی ہے، لیکن میرے ممدوح وہ ہیں جن کو محبوبیت کسب سے حاصل نہ ہوئی بلکہ وہب سے حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے خود عطا کر دی، کوئی کسب نہیں، اس میں کوئی دخل نہیں کسی کا. کوئی یہ کہے کہ میں نے احسان کیا، نہ، اللہ نے کسی کا احسان بھی نہیں لیا. اللہ نے فرمایا یہ میری مرضی ہے. کیوں؟ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ہوں دوست ان لوگوں کا جو ایمان لائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بس میری مرضی، میں نے اس محبوب صحابی کی نسل سے پیدا کرنا تھا، کر دیا. میں نے ازلی نور آپ کی جبین کے اندر رکھ دیا، سعادت کے سارے آثار عطا کر دیے. اب کوئی مانے یا نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو حضرت ابو البیان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو جو قریب آئے اور دور ہو گئے، جو قریب آ کر سعادتیں نہ سمیٹ سکے، قریب آ کر فیض نہ پا سکے. کیا بات ہے. فرق انہیں پڑتا ہے. فرق اللہ کو بھی نہیں پڑتا، وہ دوست ہے. فرق حضرت ابو البیاں کو بھی نہیں پڑتا، آپ کے صاحب سجادہ کو بھی نہیں پڑتا، آپ سے وابستہ جو محبت کے احباب ہیں انہیں بھی نہیں پڑتا. فرق انہیں پڑتا ہے جو قریب آئے اور کچھ نہ لے سکے. اور یاد رکھیے کہ آپ کا نام ہے ابو البیاں حضرت علامہ سعید احمد مجددی نقشبندی رحمت اللہ علیہ. ایک اللہ رب العزت نے آپ کو ازلی سعادت عطا کی اور پھر نام بھی سعید رکھا. نام بھی سعید رکھا. اگر سعید کے نمبر نکالے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے، سعید کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں آئے تب بھی جنتی تھے،
दुनिया में रहे, जन्नतें तकसीम करते रहे, दुनिया से चले गए, मिज़ार शरीफ के अंदर हैं, हिजाबात तो हमारे लिए हैं, उनके लिए कोई हिजाब नहीं। उस गाड़ी की तरह कि जिसके शीशे अंदर बैठा हुआ इंसान बाहर वाले लोगों को तो देखता है, लेकिन बाहर वाले अंदर वाले को नहीं देख सकते। इसी तरह मिज़ार भी एक शीशा है जिसमें साहिब मिज़ार आने वालों को तो देख रहा है, सुभान अल्लाह, आने वाले नहीं देख सकते। हाँ, कभी कभी ये मेहरबानी जरूर होती है कि जिनके साथ मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, अल्लाह ताला उनसे हिजाबात को उठा देते हैं। वो यहाँ बैठे हो या वहां पर हो, वो हजरत के साथ हुआ करते हैं। और जो अहले मोहब्बत हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाहिरी हयात में हो या जाहिरी हयात में ना हो, मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता जैसे पहले था वही रिश्ता इस जाहिरी हयात के बाद भी आलम बरज़ख में कायम रहा करता है। सुभान अल्लाह। और हजरत शेख मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात शरीफा के अंदर ये बात लिखी, एक मकतूब के अंदर, एक वली जब तक जाहिरी हयात में रहता है, दुनियावी अलाइक रहते हैं, और भी कभी नमाज, कभी रोजा, कभी फैमिली के मसाइल, कभी दुनिया को तलकीन करने के मसाइल, कभी कोई काम, लेकिन जब जाहिरी हयात से वो पर्दा फरमा के अपने मिज़ार मुबारक में चले जाते हैं तो फिर ये सारे काम खत्म हो जाते हैं। फिर पीर होता है या मुरीद होता है। इसलिए फरमाया कि फिर उसका रिश्ता मजबूत हो जाता है। अन्न तअल्लुक़ यकूनु क़विय्यन इंदमा यकूनुल वलिय्यु फी दरीहिही अल मुबारक। ये जुमला लिखा कि जब वली अपनी कब्र, अपनी मिज़ार मुबारक के अंदर होता है, उसका ताल्लुक मजीद मुस्तहकम हो जाता है अपने मुरीद के साथ। आज आपको मुबारक हो कि आपका ताल्लुक अपने शेख कामिल के साथ मुस्तहकम है, मजबूत है। आप दराज इलाकों में बैठकर अपने शेख को याद कर रहे हैं। और याद रखिए, ये याद ऐसे नसीब नहीं होती जब तक शेख की तरफ से इज़्न न मिले, याद की लज्जत नसीब नहीं हुआ करती। बड़े लोग हैं जिन्हें जिक्र की लज्जत नसीब नहीं होती। जिक्र उन्हें मिलता है, खुश नसीब वो होते हैं जिन्हें खुद शेख याद फरमाए और कहे कि आओ आज इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को याद करते हैं। आज शेख मोहतरम भी मौजूद इस मजलिस मुबारक में, और किबला हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह के जलवे भी मौजूद हैं। वो भी इस महफिल का नजारा फरमा रहे हैं। और वो महबूब शख्सियत जो सहाबी रसूल के खानदान से है, महबूब सहाबी और ये महबूब वली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए, जो ईमान में कामिल हैं। उनके ईमान के कमाल में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। और हम ये यकीन से कह सकते हैं, मुझे तो कम से कम कोई शक नहीं है, मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह ईमान फिल कामिल, मोमिन कामिल, मोमिन हक, जब तक जाहिरी हयात में रहे, ईमान की रोशनी दूसरों में तकसीम करते रहे। वो तकसीम करने आए थे और तकसीम करते करते इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, और फिर अपने मुरीदीन को, अपने अहबाब को यतीम न छोड़ा, एक वारिस ऐसा दिया, एक सरपरस्त ऐसा दिया मोहब्बतों का अमीन है, जो उन्हीं शफकतों का वारिस है, उन्हीं शफकतों को, उन्हीं मोहब्बतों को आगे तकसीम कर रहा है। एक वारिस हमेशा रहता है, एक वारिस हमेशा रहता, तख्त खाली रहा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। ये फैसले अल्लाह की तरफ से हैं, हमारी तरफ से नहीं है। जी जी, किसी को भी वारिस बनाया जा सकता था, लेकिन निगाह इंतखाब उस पे पड़ी जिसका दिल रब की रहमतों से भर चुका था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अजली
सआदतों के लिए मुंतखब फरमा लिया था। मैं दुआ गो हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत पीर तरीक़त ज़ीनतुस सालिकीन हजरत मौलाना साहिबजादा पीर रफीक अहमद मुजद्ददी नक्शबंदी हाफिज़हुल्लाह ताला का साया हम सब पर था देर सलामत रखे। आमीन। आफियत के साथ मिल्लत इस्लामिया की न सिर्फ बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आपके जरिए तालीम के काम को पूरी दुनिया में फैलाए, हर सतह पर आपके वजूद से फैज फैले। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ गरीब का गुनाहगार का जो रिश्ता मोहब्बत है इस दुनिया में भी कायम रखे और आखिरत में भी कायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसी मोहब्बत पर कायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत ही प्यारे अंदाज में खूबसूरत बातें फरमा रहे थे। गोया यूं कह रहे थे कि हम पर करम हुआ है ये ख्वाजा सईद का, हम पर करम हुआ है ये ख्वाजा सईद का, फैजान मिल रहा है ये ख्वाजा सईद का। अतराफ शर्क व गर्ब में हर सिमत है बहार, अतराफ शर्क व गर्ब में हर सिमत है बहार, गुलशन महक रहा है ये ख्वाजा सईद का। अंदाज़ गुफ्तगू है कि लफ्ज मुंतजर रहे, अंदाज गुफ्तगू में लफ्ज मुंतजिर रहे, खासा है गुफ्तगू में ये ख्वाजा सईद का। आपकी मेरास हो गई, इश्क़े रसूल आपकी मेरास हो गई, किरदार कितना आला है ख्वाजा सईद का। गुलिस्तान अहमदी वाजद है अंदली पे, गुलिस्तान अहमदी बुलबुल चहक रहा है ये ख्वाजा सईद माशाअल्लाह। तो उसी गुलशन की आबियारी करने वाली हस्ती अक्से हजरत अबुल बयान, मजहरे हजरत अबुल बयान, जानशीन हजरत अबुल बयान हजूर किबला साहबजादा अलहाज अबुल हबीब पीर मोहम्मद रफीक अहमद मुजद्दी, मैं आपसे मुतमिस हूँ कि अपने कीमती कलमात से हमें मुस्तफीद फरमाएं। जीवे जीवे अहले सुन्नत की पहचान, अहले सुन्नत की पहचान, दरगाह हज़रत अबुल बयान, आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या ये मुबारक तकरीब इसका इनेकाद किया गया है। हम सब के मौसूल मुरब्बी शारे मकतूबात इमाम रब्बानी हज़रत अल्लामा अबुल बयान पीर मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी याद के अंदर और आपके 19वें उस पाक के हवाले से इस तकरीब में इनेकाद किया गया है। मैं बिलखुसूस अपने इंतहाई मोहतरम इज्जत मआब जनाब जावेद कौसर ज़ीदा मजदहू उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके ईमा पर, उनकी कोशिश पर ये प्रोग्राम चला है। अल्लाह ताला उनको अजर जज़ील अता फरमाए और अपने जुमला पीर भाइयों को, तमाम साथियों को, इंतहाई मोहतरम जनाब राशिद इरफान मुजद्दी साहब को और दूसरे साथियों को जो आज की इस मजलिस में शरीक हुए हैं, उनके लिए भी दुआ हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम साथियों को दीन दुनिया की बरक़ात से नवाजे। आमीन।
ایک सवाल तस्वीर नहीं आ रही हजूर आ रही है आ रही है हाँ, आ रही है। एक सवाल छोड़ा था जवेद कोचर साहब ने कि ये उर्स क्या होता है। इस पर एक दो जुमले अर्ज करके इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है। हदीस की किताबों के अंदर ये जुमला आता है, नाम कनौमतिल उरूस। जब इंसान इस दुनिया से जाता है, मौत की आगोश में जाता है, कब्र के अंदर जाता है, सवाल जवाब होते हैं, मान रब्बों का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये सवाल जब फरिश्ते करते हैं तो वो कब्र में लेटने वाला जिसने मौत का जाम पिया था, फरिश्ते उससे सवाल करते हैं तो वो इन सारे सवालों का सही जवाब देता है। जब सारे सवालों का जवाब दे लेता है तो अब इन सवालों के जवाब देने के बाद फरिश्ते से कहते हैं कि तूने सही जवाब दिए हैं सारे, अब आराम कर, सो जा। नम कनौमतिल उरूस, पहली रात की दुल्हन की तरह सो जा। ये उर्स जो है उरूस से निकला है। उरूस से, इस जुमले से जो कि फरिश्तों की जुबान से जुमला निकला है और जिसकी खबर हमें नबी पाक ने दी है। इस जुमले की खबर हमें नबी पाक ने दी है। उस उरूस के जुमले से उर्स निकला है, यानी कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, नबी पाक के प्यारे होते हैं, जब वो कब्र के अंदर जाते हैं तो अपने महबूब को पहचानने के बाद उन्हें फरिश्ते कहते हैं, आप सो जो पहली रात की दुल्हन की तरह। सुभान अल्लाह। सारी इंसानियत इस बात को जानती है कि पहली रात की दुल्हन जो होती है वो सोती नहीं है, वो सोती नहीं है। वो तो इंतजार करती रहती है अपने महबूब का, अपने खामद का, अपने दोस्त का इंतजार करती रहती है वो पहली रात की दुल्हन। तो गोया फरिश्ते कहते हैं अब सो जा, नम कनौमतिल उरूस, तो वो कब्र वाला सोता नहीं है, वो तो इंतजार में रहता है कब मेरा महबूब फिर आएगा दोबारा। और दूसरा सवाल जो मैं छोड़ रहा हूं वो ये है कि फरिश्ते जो ये कहते हैं कि नम कनौमतिल उरूस, ये किससे कहते हैं? ये सवाल फरिश्ते किससे करते हैं? इंसान की रूह से या इंसान के बदन से? मौत तो आई है, अब वो कब्र वाला कब्र के अंदर चला गया है, रूह उसके बदन से निकल चुकी है, लेकिन सवाल जवाब किससे हो रहे हैं अगर वो जिंदा नहीं है? और फिर फरिश्ते किसको कह रहे हैं कि नाम कनौमतिल उरूस? अगर ये कहा जाए कि उसकी रूह को कह रहे हैं क्योंकि रूह जिंदा है, तो फिर रूह तो सोने से पाक है, रूह तो सोने से पाक है, रूह नहीं सोती इंसान। ये अमरे रब्बी है, और अमरे रब्बी जिस तरह उसकी जात सोने से पाक है, उसका अमर भी सोने से पाक है। तो अब लामहाला ये बात माननी पड़ेगी कि फरिश्ते जो कह रहे हैं नाम कनौमतिल उरूस, तो ये उस के बदन से कहा जा रहा है, उसके वजूद से कहा जा रहा है कि तू सो जा। दुनिया के अंदर तू काम करता रहा है, मदारस का काम करता रहा है, दीन का काम करता रहा है, अपने आका मौला की मदह सुना करता रहा है, अब तू सो जा। ये है उर्स जो हम अपने बुजुर्गों को करते हैं। और आसान लफ्जों में ये जो उर्स होता है ये क्या है? आसान सादा लफ्जों में ये इसाले सवाब है। साल के बाद, जिसे कुछ लोग बरसी कहते हैं, कुछ लोग उर्स कहते हैं, कुछ लोग इसे सालाना प्रोग्राम कहते हैं। ये उर्स जो होता है ये इसाले सवाब होता है, और इसाले सवाब जो है
یہ اہل سنت کا، قرآن و سنت کا مسلمان یہ مسئلہ ہے. کوئی بھی صاحب علم، صاحب صاحب ادراک اس سے انکار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مثال ثواب کا یہ مسئلہ ہے، چاہے وہ تیجے کی صورت میں ہو، یا 40ویں کی صورت میں ہو، یا پھر وہ عرس کی صورت میں. یہ مثال ثواب ہوتا ہے. مریدین اس کی اولاد، مرنے والے کی اولاد، اس کے دوست، اس کے پیارے کچھ نیک اعمال کر کے، نفلی عبادات کر کے اپنے اس محسن کو، اپنے اس مربی کو، اپنے اس دوست کو جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اس کو اصالہ ثواب کرتے. سبحان اللہ. ایک سوال یہ ہے کہ اس کو اصالہ ثواب کیوں کیا جاتا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا ہے، اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اور دنیا کے اندر اگر کسی کے باپ کو کوئی بیٹا 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا خوش نصیب ہے اور باپ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کا بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے اور دنیا کے مال دولت سے اس کو لاکھوں روپیہ دے رہا ہے. اور قربان جائیں حضرت ابو البیان کی شان پر، ان کے نصیبے پر، کہ جانے کے بعد لاکھوں کروڑوں کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجا جاتا ہے، سبحان اللہ کا ثواب بھیجا جاتا ہے. نبی پاک کی ذات پر درود پڑھ کے اس کا ثواب حضرت ابو البیان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. کروڑوں کی تعداد میں ہر سال یہ درود پاک اور دیگر جو وظائف ہیں، قرآن پاک اور ختمات شریف یہ خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. تو گویا وہ دنیا کے اندر بھی امیر تھے اور آخرت میں بھی امیر تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بھی بلند فرمائے، ہمیں آپ کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے فیض و برکات سے ہم حصہ لے سکیں. میں اپنے تمام ساتھیوں کو، کوثر جاوید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جس خوبصورت انداز میں ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر حافظ منیر احمد صاحب الازہری نے جس خوبصورت انداز میں نکات بیان کیے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. اللہ نے ان کو خوبصورت ذہن سے، خوبصورت فکر سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے صاحبزادی ہے اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ اس خاندان کو آباد و شاد فرمائے. اور جملہ میرے بھائی ساتھی آج کی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، کینیڈا سے شاکر صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور تصدق صاحب ہمارے پیر بھائی ہیں، اور جملہ ساتھی جو سن رہے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. لندن سے ہمارے شاہ صاحب ہیں، حاجی شوکت صاحب ہیں، آصف صاحب ہیں، مدر صاحب ہیں، اس کے بعد سعید ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی دوست جو اس آج کی مجلس میں شریک ہوئے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ ان سب ساتھیوں کو دین دنیا کی نعمت عطا فرمائے. اور یہاں رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور انتہائی محبت کرنے والے میرے ظہیر جلال صاحب، اللہ کے علم کے اندر، ان کے فضل کے اندر، ان کی آواز کے اندر، ان کے سوز و گداز کے اندر اور بھی اضافہ فرمائے، اور اللہ انہیں قلب منیب عطا فرمائے. باقی ساتھی جو اتنا رات کا حصہ بیتنے کے باوجود وہ تشریف فرما ہیں، انہیں اپنے اللہ اپنی بارگاہ سے انہیں اجر جزیل عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد فی القلوب وضوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم. الہ العالمین تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، علی برکت والی زندگی عطا فرما، سب ساتھیوں کو دین دنیا کی نعمت عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے بیمار فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما. اور خصوص ہمارے جاوید کوثر صاحب کے والد مرحوم مغفور اور والدہ مرحومہ مغفورہ،
ان کی کامل بخشش فرما. رب العالمین والد ہمارے حج کے ساتھی ہیں، اس حج کا صدقہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. رب العالمین تمام ساتھیوں کے نبی والدین اعزاء و اقربا ہمارے پیر بھائی جو سننے والے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں، الہ العالمین کی کامل بخشش فرما. جو ان کے والدین اور دوست احباب زندہ ہیں، الہ العالمین انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما. آمین. تو برکات کو عام فرما، آپ کی قبر کو پائے نور بنا، اس آستانے کو آباد و شاد فرما، نظرات سے محفوظ فرما، کیسے سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ فضیلت فرشہ و نور عرش محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا بہت بہت شکریہ حضور. بسم اللہ. بہت بہت شکریہ حضور. اللہ سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا. سرکار بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آمین آمین آمین. حاجی صاحب بیٹھے رہے تھے، آصف بیٹھے ہیں، کاشف بھائی بھی حضور آئے نے، کاشف بھٹ صاحب بھی آئے نے. کاشف صاحب نظر نہیں آ رہے منو، کتنے نو کاشف صاحب؟ نہ کیمرہ آن نہیں کیتا بنانا. نہیں کیتا ہے. کاشف بھائی اپنے آپ نو ان میوٹ کرو، تسی میوٹ ہو. بھٹ صاحب السلام علیکم حضور. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ حضور میں سارا پروگرام حضور سنیا ماشاءاللہ. بڑا سونا ڈاکٹر صاحب دا بیان سی. اللہ پاک انہاں نو صحت تندرستی دے، آپ دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رہے، آپ دے بغیر نہیں ہے. ساڈے سارے ساتھیاں نو بھی اللہ اپنی حفظ و امان وچ رکھے. آمین. ذرا ذرا کر کے تے انشاءاللہ معاملات بہتری ال جان گے. آپ دا سایہ ساڈے تے سلامت رہے. خصوصی دعاواں دے طلبگار ہیں حضور سارے. پرسوں انشاءاللہ عرس ہوئے گا. کرونا دے معاملات نو کافی سارے تے اسی اودے پیش نظر پروگرام تھوڑا مختصر کر دیتا وے. صبح 10 تو لے کے تے انشاءاللہ زور دی نماز تو بعد تک انشاءاللہ یہ پروگرام چلے گا. انشاءاللہ تمام ساتھی دے شریک ہوں گے. حضور نے بیرون ملک کی اس لئے پاک دن نشست ہوئے گی نہ تو منقبت دی، اور انشاءاللہ ساتھی علماء بیان بھی فرمان گے. ہم سب نے دعوت ہے، آپ بھی شریک ہو گے لائیو چینل سے آ جائے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیتا ہے اپنی ساری مسئلہ چھوڑ کے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب گئے نا؟ جی ضرور ہے جناب موجود. جی میں بس کیا چلے گئے نا؟ نہیں موجود. سانو چھڑ کے نہیں جناب اصلی چھڑ دے. بڑی مہربانی حضور، آپ دی شفقت اور کرم نوازی. اللہ سلامت رکھے. انشاءاللہ بڑی دیر تک بیٹھے رہے ماشاءاللہ نا اپنے. ہاں جی پاکستان حضور ساتھیوں نے بڑا ٹائم کڈیا ہے، بہت شکریہ. پاکستان نے جی جی ماشاءاللہ. ویسے ویلے سارے نے کی کرنا. حضور کنیا تو ساتھی شامل نے، آپ نو سلام کہہ رہے نے. جی جی کنیا تو بھی ساتھی شامل نے. الطاف صاحب حاجی صاحب دے بھائی وہ بھی سن رہے نے، آپ نو سلام کہہ رہے نے. ساڈے حاجی صاحب جڑے کنیا والے نا. جی جی ماشاءاللہ